إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله يا الله يا الله يا يا الله يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا
إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. InsyaAllah hari ini kita masuk bab yang ketiga daripada kitab Riyadhus Shalihin dengan syarahnya Nuzhatul Muttaqin, yaitu babus sabri.
Babus sabri. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru ay isbiru ala ta'ati wal masaibi wa anil ma'asi, yakni bersabarlah di atas mengerjakan segala ketaatan, wal masaibi, dan bersabar di atas segala musibah yang diuji oleh Allah Ta'ala, wa anil ma'asi, dan bersabar yakni menahan diri daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah, wasabiru yakni cekalkan hati, wasabiru yani ghalibuhum yani wasabirul kuffara ghalibuhum bis sabri fala yakunu ashadda sabran minkum, maknanya cekalkan diri kamu, kuatkan diri kamu untuk melawan golongan kufar, janganlah dan tidaklah mereka itu terlebih sabar daripada kamu. Warabitu, dan rabitu yani aqimu alal jihadi, istiqamah, tetaplah kamu di atas jihad, yakni mereka yang sentiasa menjaga pintu masuk satu-satu negara untuk menjaga negara tersebut daripada dimasuki oleh musuh, dalam keadaan yang mereka berjihad kepada Allah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami akan uji, wala nakhtabirannakum bi syai'in minal khawf, kami akan uji kamu dengan sesuatu daripada ketakutan, kelaparan, dan kekurangan daripada harta dan jiwa, yakni kematian, wathamarat, dan kekurangan daripada buah-buahan, wabasyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Waqala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yakni bighairi mikyalin wala waznin, tanpa dihisab, tanpa diberatkan timbangan mereka, maknanya balasan mereka itu adalah balasan yang berganda-ganda dan tidak terhingga. Wa qala ta'ala wala man sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur, dan inna dzalika la min azmil umur, wala man sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur, sesungguhnya orang yang sabar, wa ghafara, dan memaafkan itu, inna dzalika, sesungguhnya demikian itu, al-mazkur minas sabri wal ghufran, yakni apa yang disebut daripada kesabaran dan juga kemaafan itu daripada perkara yang amat ditekankan. Wa qala ta'ala ista'inu bis sabri was salati innallaha ma'as sabirin, mintalah tolong kamu, ista'inu yakni utlubu al-ma'unata ala umurikum, menuntutlah kamu bantuan di atas segala urusan kamu itu, bisabri, dengan kesabaran, wassalah, dan juga dengan sembahyang, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersama orang-orang yang sabar. Wa qala ta'ala wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin, dan kami akan uji kamu sehingga na'lamal mujahidin, yakni terzahir kepada kamu siapakah mujahid daripada kamu, dan juga orang-orang yang sabar. Bi an na'murakum, yani la nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin, bi an na'murakum bil jihad wa masyaqqatin fayazharu lana minkum at-ta'i'u wal 'asi, yakni dengan bahawa kami menyuruh kamu dengan berjihad di jalan Allah dan segala kesusahan dalam agama dengan amalan-amalan yang dibuat, maka terzahirlah kepada kami dan kepada kamu lah sebenarnya, sebab Allah Ta'ala sudah mengetahui dari segi azali lagi siapakah yang taat daripada kamu dan juga yang melakukan maksiat daripada kamu. Wal ayatu fil amri bis sabri, dan ayat-ayat yang menyatakan tentang kesabaran ini, wa bayani fadlihi, dan juga menyatakan kelebihan sabar, kathiratun ma'rufatun, itu amat banyak sekali. Wa an Abi Malikin Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, daripada Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu,
Al-Ash'ar nisbatun ilal Ash'ar. Al-Ash'ar ini nisbah kepada Al-Ash'ar, qabilatun masyhuratun minal Yaman, yaitu satu qabilah yang masyhur di Yaman. Wa qila lahu Al-Ash'ar, dikatakan kepada dia ni Al-Ash'ar, kerana li'anna ummahu waladathu wasya'ru ala badanihi, kerana mak dia ni melahirkan dia dalam keadaan ada bulu di badan dia, maka dia disebut sebagai Al-Ash'ar. Radhiyallahu anhu qala, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru bidhammi al-muradu bihi al-fi'lu. At-tuhuru yani perbuatan kita bersuci, syatrul iman, separuh daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan alhamdulillah yani hadhil jumlatu bi khususiha, kalimah alhamdulillah li'annaha afdalu siyaghil hamdi, kerana alhamdulillah itu adalah lafaz yang paling terbaik, yang afdal dari segi lafaz-lafaz kepujian. Tamla'ul mizan yani tamla'u yani hadhil kalimatu law jussimat tamla'ul mizan. Kalau dijisimkan, dirupakan dengan benda yang berjisim, tamla'ul mizan, nescaya dia ni memenuhi, memberatkan mizan, bi'tibari thawabit talaffuzi, yani berat ni nisbah pahala berlafaz bidzalika, yani bilhamdulillah, ma'istihdari ma'nahu lah, dengan istihdar ke makna-makna dia. Baik. Wal mizan, murad yang dikehendaki dengan mizan di sini, al muradu bihi haqiqatuhu, yakni hakikat mizan tu lah, timbangan mizan itu sendiri. Bukannya kita kata majas kepada apa-apa, tapi timbangan mizan itu sendiri, yakni ma tuzanu bihi al a'malu, barang yang ditimbangkan dengan dia tu segala amal. Imma bi an tujassama, sama ada tujassama hazihil kalimatu, hadhil jumlatu, dijisimkan, dizahirkan kalimah ini sebagai satu benda dan ditimbang, au tuzanu sahaifuha, ataupun ditimbang surat dia, surat pahala dia tu, pahala mereka, pahala ucapan alhamdulillah tu. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u au syakkun minar rawi. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani, dan subhanallah dan alhamdulillah itu tamla'ani, kedua-duanya memenuhi. Au tamla'u yakni ataupun tamla' ahaduhuma, salah satu daripada kedua-duanya itulah, ma bainas samawati wal ardi, memenuhi barang yang di antara langit dan juga bumi. Was-salatu nurun, dan salat itu adalah nur, yani as-salatu nafsuha tudi'u li sahibiha. Salat itu sendiri dia memberi cahaya kepada punya salat, maknanya mereka yang sembahyang, ai fi zulumatil mauqif baina aidihi baina yadayhi, yakni memberi cahaya pada kegelapan, di hari akhirat nanti. Dan dikatakan juga nur itu adalah nurun zahirun ala wajhi mu'min. Dan dikatakan juga as-salatu nur itu adalah as-salatu nurun, yakni as-salatu yusabbibun nur, maknanya as-salatu bisababiha ya'lun nuru wajhal mu'min. Jadi sembahyang itu, dengan sebab sembahyang itu terzahir cahaya pada wajah orang mukmin. Maknanya bila dikatakan as-salatu nurun, ini ayat majaz lah kalau digunakan makna cahaya yang terzahir di atas orang mukmin. Ini alaqah sababiyah, ini as-salatu nurun, yakni sembahyang itu cahaya, yakni sembahyang itu menjadi sebab kepada terzahirnya cahaya
pada wajah orang mukmin. Dan dikatakan juga nur itu adalah nur yang maknawi. Maknanya solat itu adalah cahaya. Yani cahaya yang kerana solat itu tanha 'anil fahsya wa tahdi ila shawab. Kerana solat itu menegur daripada perkara fahsya dan memberi petunjuk kepada perkara yang benar. Dan juga dikatakan as-salatu nur, kata qil juga nurul qalbi bisababiha listimaliha ala a'malil qulubi wal alsinati wal jawarih. Yani sembahyang itu adalah cahaya, yani nurul qalbi. Kerana di dalam sembahyang ini terangkumnya amalan-amalan jawarih, amalan-amalan lisan dan juga amalan-amalan hati. Was-sadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah burhan, yani hujjatun ala imani muaddiha. Hujjah, burhan, bukti, cahaya, hujjah ke atas, di atas keimanan orang yang menunaikannya. Wa qila burhanun lahu yaumal qiyamati idza su'ila an malihi fima anfaqahu. Sebab di hari akhirat nanti, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Di antaranya adalah an malihi, min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Di antaranya adalah soalan tentang hartanya. Hartanya min aina tasabahu, daripada manakah dia berusaha mencari harta itu, dan juga di manakah tempat dia korbankan harta dia. Maka bila dia bersedekah, hadhihi sadaqatu burhanun lahu, sedekah ini menjadi dalil dan bukti bahawasanya dia infakkan hartanya itu di jalan Allah. Was-sabru diya'un, dan sabar itu adalah diya'. Dan sabar di sini maknanya as-sabru al-a'am, sabar yang umum, sabar daripada maksiat, sabar di atas ketaatan, sabar di atas melakukan amalan. Tapi kata Qil juga maknanya as-sabru di sini adalah as-sabrul khas, yaitu as-saumu. Sabar di sini maknanya puasa. As-saumu diya'un, kerana as-salatu, as-sadaqatu, as-saumu. As-saumu diya'un, itu maknanya sabar yang khas. Kerana bila kita berpuasa, kita bersabar menahan diri kita daripada keinginan nafsu. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, dan Quran itu adalah hujjah bagi kamu. Hujjatun laka in tafalta awamirahu wajtanabta nawahihi, bila kamu buat segala suruhannya dan menjauhi larangannya. Aw 'alaika ay illam tamtathil awamirahu, ataupun hujjah ke atas kamu jika kamu tidak mengikut perintahnya. Hujjah bagi kamu, yakni menyelamatkan kamu. Hujjah ke atas kamu, yakni bagi mudarat kepada kamu bila kamu tak buat apa yang Quran suruh. Kullun nasi yaghdu, semua manusia itu berpagi-pagi mereka, yukiru fi masalihihi, maknanya berpagi-pagi mereka, bila bangun pagi nak mulakan hidup mereka, faba'i'un nafsahu, maka mereka ni menjual diri mereka. Mereka menjual diri mereka, maka faba'i'un nafsahu, maka in kana ba'i'an nafsahu min Allah, jika dia jual diri mereka ini daripada Allah, serah diri mereka kepada Allah, famu'tiquha, maka dia ni famu'tiquha, yani dia ni orang yang membebaskan, yani mukhlisuha, mukhlisun nafsahu minal adab, maka dia bila dia menjual diri dia kepada Allah, maka dia ni dikira orang yang membebaskan diri dia daripada azab neraka. Au mubiquha, yani in kana ba'i'an nafsahu la minasyaitani wal hawa, jika dia jual diri dia ni li ghairillah, in kana ba'i'an nafsahu li ghairillah min hawahu aw syaitan, jika dia jual diri dia ni kepada selain Allah daripada hawa nafsu dia dan syaitan, maknanya dia turut kehendak syaitan dan juga hawa dia, mubiquha,
Maka dia dikira muhlikun nafsihi, orang yang menghancurkan diri dia sendiri, membinasakan diri dia sendiri. Al-hadisu rawahu muslimun fi babit taharati babu fadlit tuhur. Lughatul hadis at-tuhuru bid-dhammi al-fi'lu, dengan dhammah itu maksudnya al-fi'lu perbuatan, wa bil fathi al-ismu, jika dibaca dengan fathah itu maksudnya al-ismu. Wa huwa mushtaqun minat taharati, dan ianya mustaq daripada perkataan at-taharah. Wahya lughatan, yani maknaha lughatan, maknanya pada bahasa an-nazafatu, yani kebersihan. Hissiyatan kanat au ma'nawiyatan, sama ada secara hissi ataupun maknawi. Wa syar'an, dan pada syarak, fi'lu ma yatarattabu alaihi ibahatun au sawabun mujabadun, yani perbuatan yang tersusun, yani terhasil di atasnya ibahatun, maknanya membolehkan semaya lah. Maknanya bila melakukan taharah tersebut boleh kita semaya. Au sawabun mujarradun, ataupun mendapat pahala. Syatrun au ay nisfun. Al imanu, iman, ay yantahi tad'ifu ajrihi ila nisfi ajri iman, maknanya pahala. At-tuhuru syatrul iman, maknanya kebersihan itu, bersuci itu, pahalanya diganda-gandakan sehingga menyamai separuh daripada keimanan. Tad'ifu tajamtahi tad'ifu ajrihi ila nisfi ajril iman, digandakan sehingga pahala dia kepada separuh pahala keimanan. Fal muradu bil iman haqiqatuhu, maka murad dengan iman itu adalah haqiqatul iman, hakikat iman itu sendirilah. Warajjaha an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan telah ditarjihkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, annal murada bil imani as-salatu, maksud kata al-iman di sini adalah as-salatu, at-tuhuru syatrus salah, kata Imam Nawawi. Sebab apa? Wahya la tasihhu illa bituhri, kerana as-salah itu tidak sah melainkan dengan at-tuhri. Fakana kasyatri, yani fakana tuhuru kasyatri, maka adalah bersuci itu seperti separuh daripada sembahyang. Subhanallah ay at-tasbihu tanzihullahi anis su'i wan naqaisi, mensucikan Allah daripada keburukan dan kekurangan. Alhamdulillah ay as-sana'u 'ala Allahi bil jamilil ikhtiyari wal iz'anu lahu, memuji Allah di atas, yang disebabkan kecantikan yang bangsa ikhtiari. Maksudnya kecantikan yang bangsa ikhtiari ini, Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada kita, Allah Ta'ala meluaskan nikmat kita, wal iz'anu lahu, dan tunduk kepadanya, tunduk kepada Allah. Tamla'ul mizan, al mizanu huwa ma tu'rafu bihi maqatirul asya'i. Iman, mizan itu adalah perkara yang diketahui dengannya timbangan segala sesuatu, timbangan segala sesuatu. Wa yakhtalifu bi ikhtilafi syai', dan bersalahan ia bi ikhtilafi syai'i, dengan bersalahan sesuatu, alladhi yuradu ma'rifatu miqdari, yang dikehendaki mengenali kadarnya lah. Maknanya kalau nak timbang beras, ada timbang beras, nak timbang mah ada timbangnya mah. Maknanya benda yang kal ahjami wal kasafati wal quwa, dari segi saiznya, ketebalannya, dari segi kekuatannya. Nak timbang mah tak serupa dengan timbang beras. Wa qala ba'dul ulama fi mizanil akhirati, dan kata setengah ulama pada mizanil akhirah, al muradu bil mizani haqiqatuhu, maka murad dengan kata mizan ini adalah hakikat dia lah. Wa huwa ma tuzanu bihil a'malu, iaitu apa yang ditimbang dengannya amal. Imma bi antujassama, sama ada bahawa ianya ditajsimkan, au tuzana sahaifuha, ataupun ditimbang suratan amalannya, fatatishu bisayyiati wa tasqalu bil hasanati, maka keburukan itu akan diterbangkan dan diberatkan timbangan itu dengan
amalan kebaikan. Was-salatu nur ay anna as-salata tudhi'u li sahibiha tariqal haqqi. Yakni salat itu memberi cahaya kecerahan kepada sahibis salah, mereka yang salat, tariqal haqqi, akan jalan yang benar di dunia, was-sirati fil akhirati, was-sirata fil akhirati, jalan yang benar di dunia, dan sirat di akhirat, jalan di akhirat, indal mururi alaihi ala sirat, ketika melalui jalan tersebut. Waqad warada fi musnadil imami Ahmad, dan sesungguhnya telah warid dalam musnad Imam Ahmad an Ibni Umar, daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, man hafaza ala salati kanat nuran, barang siapa yang menjaga sembahyang adalah ia kanat lahu nuran, menjadi baginya cahaya, wa burhanan, dalil, wa najatan, dan kejayaan, yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan barang siapa yang tak menjaganya, lam takun lahu nur, tidak adalah baginya cahaya, wala burhanan wala najatan yaumal qiyamati, wa kana ma'a qaruna wa fir'auna wa hamana wa ubay bin khalaf. Was sadaqatu burhan ay hujjatun ala imani muaddiha, hujjah di atas keimanan mereka yang melaksanakannya, menunaikannya. Was sabru diya, sabar itu adalah diya, cahaya. Ad-diya'u syiddatun nur, ad-diya ini adalah cahaya yang kuat, pancaran cahaya yang kuat. Ai bis sabri tankashifu zulumatu wal kurabatu, dengan sabar itu maka terbukalah segala kegelapan dan juga kesedihan. Sebab orang yang diuji ni seolah ada dia ni diselubungi perasaan dia dengan kesedihan dan kegelapan. Lalu bila dia bersabar, sabar itu dengan sebabnya maka terbuka segala kegelapan dan juga kesedihan tadilah. Wal Qur'anu hujjatun laka, Quran itu hujjah bagi kamu. Ini tasalta awamirahu wajtanabta nawahihi, jika kamu mengikuti suruhannya dan menjauhi larangannya. Au alaik ay yakunul Qur'anu hujjatan alaik, Quran itu adalah ia menjadi hujjah mudarat ke atas kamu, illam tamtasil awamirahu, jika tak ikut perintahnya, walam tajtanib nawahihi. Rawal Baihaqi an Abi Umamah marfu'an, riwayat Imam Baihaqi daripada Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, secara marfu', dia mengatakan iqra'ul Qur'ana, bacalah Quran, fa innahu ya'ti syafi'an li sahibihi, maka ianya datang dalam keadaan memberi syafaat kepada sahibnya yaumal qiyamati. Fa mu'tiquha ay mukhlisuha, maksudnya membebaskannya, minal azabi, daripada azab, au mubiquha ay muhlikuha, yani membinasakan diri dia, birtikabiha al ma'asiyah, dengan membuatnya akhir maksiat, wabil bu'di wal hirman, dan dengan menjauhi dari rahmat Allah, wal hirman, dan disekatlah daripada rahmat Allah. Apa dan hadisu fadlal wudu'i fil Islam, yakni kelebihan wuduk dalam Islam, maknanya menyamai separuh daripada pahala keimanan. Wahwa syartu sihhati salati, dan iaitu syarat kepada sahnya salat. Bayana fadli zikri, menyatakan kelebihan zikir. Al-hatha 'alal iktsari minas salati, saranan, galakan supaya memperbanyakkan sembahyang. Li'annaha nurun yudhi'u lil muslimi, kerana ia itu adalah cahaya bagi orang muslim. Subulas salamati fil hayati, yakni yang memberi cahaya pada jalan-jalan yang memberi kesejahteraan hidup di dunia. Wali annaha tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kerana ia adalah mencegah segala fahsya dan juga munkar. Wa tahdi ila shawab, dan juga memberi petunjuk kepada kebenaran. Wa tasuddu 'anil mahaliki, dan menyekat daripada kecelakaan, menghalang daripada kecelakaan. Al-iktsara minas sadaqati, ini memperbanyakkan sedekah. Wahya dalilun ala sidqil mu'mini wa ikhlasihi, maka sedekah itu adalah dalil di atas benarnya seorang mukmin dan keikhlasannya. Bayana fadli sabri,
yakni menyatakan kelebihan sabar. Al-Qur'anu al-Karimu huwal masdarul awwal li jami'il ahkami syar'iyyati. Quran itu adalah sumber utama bagi sekalian hukum syariat. Wahwal marji'u inda tanazu'i. Maka Quran itu adalah tempat kembali ketika berlaku perselisihan. Wahwa dusturul muslimi. Maka ia adalah perlembagaan kepada seseorang muslim. La budda li kulli insanin min amalin yagdu lahu hatta la yatruka nafsahu hamlan. Tak dapat tidak bagi seorang insan itu ada amalan yang dia mulakan dalam hidup dia. Maka amalan itu supaya apa? Supaya dia ni tidak meninggalkan diri dia ni dalam keadaan sia-sia lah. Tak hijau ke apa atas dunia ni, mesti dia buat amalan. Maka amalan tadi, kalau dia ikhlas kerana Allah, benar dengan syariat Allah, famu'tiqwa, amalan itu menjadi sebab kepada bebasnya dia daripada azab. Dan kalau dia serahkan diri dia kepada hawa nafsu dia, maka dia mencelakakan diri dia daripada akibat daripada dia menyerahkan diri dia kepada syaitan dan juga hawa nafsu dia tadi. Al-muslimu yas'a lil istifadati min umrihi fi ta'atillah azza wa jalla. Seorang muslim itu adalah berusaha bagi mengambil istifadah, mencari faedah daripada umur dia dalam ketaatan kepada Allah. Wa an Abi Sa'id bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasan. Daripada Abi Sa'id bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhuma berkata bahawa manusia daripada Ansar, segolongnya daripada Ansar ini, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia duk minta. Bukan tanya sini, maknanya minta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duk minta benda lah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tahum aqiba su'alihim. Lepas dia minta tu Nabi bagi. Walam yatawani lima jubila alaihi min makarimil akhlaq. Kerana Nabi ni memang tabiat dia itu adalah akhlak yang mulia. Summa sa'aluhu fa'atahu. Dia minta lagi dengan Nabi, Nabi bagi kepada dia. Hatta nafida ma indahu, ma inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga habis dah barang yang ada pada Nabi. Zahaba bil infaq jami'u ma inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, lalu Nabi berkata kepada mereka, dan yakni aqibana fati bila habis, Nabi sebut kepada mereka, nah Nabi bagi, tapi Nabi juga bagi kepada mereka supaya tahridan 'ala al-qana'ah, supaya ada sifat qanaah. Hina anfaqa kulla shay'in bi yadihi, ketika Nabi sudah dah bagi segala sesuatu yang ada pada tangan dia itu, lalu dia kata, ma yakun min khairin falan adkhirahu ankum. Apa yang ada daripada kebaikan yang ada padaku ni, falan adkhirahu, tidak aku simpan ia, ankum, sembunyikan daripada. Yani la ukhabbi'uhu wa amna'ukum iyyahu, tidak aku sembunyikan daripada kamu. Tapi Nabi kata, wa man yasta'fif yu'iffahu Allah. Barang siapa yang yasta'fif, yani man talaba al-'iffah an su'alin nas, barang siapa yang jaga kehormatan diri dia, tak minta dengan orang. Maknanya dia susah setara mana pun, dia cuba usaha juga buat dengan sendiri dia. Yu'iffahu Allah, Allah Ta'ala akan yarzuquhu Allahu al-'iffah fayasiru afifan. Allah Ta'ala akan jadikan dia ni orang yang terjaga dan orang yang tak terikat dengan orang lain lah. Macam kita lah, bila kita nak minta dengan orang ni, kadang-kadang pandangan manusia kepada kita, dia akan tengok kita ni lekeh, tapi dia bagi. Dan kita pun disarankan bagi. Kalau orang minta kepada kita, itu dianggap sedekah. Tapi Nabi kata, wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, wa man yastaghni yughnihillah. Yakni wa man yastaghni, yakni wa man yuzhirul ghina bitta'affuf, barang siapa yang dia tunjuk dia ni kaya, maknanya yang tunjuk dia ni tak berhajat kepada orang lain, dia boleh usaha sendiri. Yughnihillah, yakni yuzhiru al-ghina'a bitta'affuf amma fi aidin nas, maka Allah Ta'ala yughnihillah, yani yaj'alhu ghaniyan nafsi, Allah Ta'ala akan bagi kepada dia kekayaan budi pekerti, kekayaan jiwa dia. Dia tak berhajat kepada orang, dia tidak fakir kepada orang, tapi fakir kepada Allah. Wa man yatasabbar, barang siapa yang yatasabbar ay yatakallaf an-nafsa 'ala dhiqil 'aish wa ghairihi min makarihi dunya,
Barang siapa yang berusaha untuk nak bersabar, yusabbiruhullah, nescaya yusabbiruhullah, yakni yu'tihi min haqiqatis sabri. Allah Taala ke bagi hakikat sabar kepada dia. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'an minas sabri, dan tidak diberikan kepada seseorang itu satu kurniaan yang baik, yang lebih luas selain daripada kesabaran. Muttafaqun alaih. Al-hadithu rawahu al-Bukhari fi zakati babul isti'fafi 'anil mas'alati wa Muslimun fi zakati babu fadli ta'affufi was sabri. Lughatul hadis falan ad-dakhirahu, yakni la aj'aluhu zakhiratan li ghairikum mu'radan ankum, tidak aku sembunyikan daripada kamu, dan tidak aku jadikan dia simpanan untuk selain kamu yang terhalang daripada kamu. Maknanya aku bagi kepada kamu semua yang kamu minta. Aula ukhabbihu wa amna'ukum iyyahu, yani aku tidak sembunyikan dan menghalang kamu daripadanya. Wa may yasta'fif ay man talabal 'iffah an su'alin nas, barang siapa yang menuntut 'iffah, kekayaan budi dia daripada minta kepada orang, wal istishrafi, dia duk memandang-mandang ila ma fi idihim, kepada apa yang ada pada tangan orang. Yu'iffahullah, yani yarzuquhullahul 'iffah, Allah Taala akan bagi sikap kaya budi pekerti. Fa yasiru 'afifan qanu'an, lalu dia jadi orang yang afif, orang yang luah jiwa dia, dan juga qanu'an, yang qanaah. Wa fi nihayati, dalam kitab nihayah disebut khilal isti'fafu as-sabru. Isti'faf itu adalah as-sabru wan nazahatu anisyai, menasabat dan suci daripada sesuatu. Yani tidak lekat hati dia tu dengan apa yang ada pada manusia, tak berhajat. Yu'nihillah ayyaj'alhu ghaniyan nafsi wala ghina'a illa ghina'uhu, dan tidak ada kekayaan melainkan dengan kekayaannya. Wa yaftahu lahu abwabar rizqi, dan Allah Taala buka pintu-pintu rezeki kepada dia. Awsa'a minas sabri, ay makna kaunis sabri awsa'a, makna keadaan sabar itu lebih luas adalah an-nabihi, bahawasanya dengan sabar itu an-nabi sabri tattasi'ul ma'arifu, terbukalah segala ma'rifat, wal masyahidu, segala pandangan, wal maqasidu, dan tujuan-tujuan. Afadal hadisu karaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma jubila alaihi min makarimil akhlaqi was samahati, kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan barang yang dijadikan ke atas Nabi. Tabiat Nabi ini daripada kemuliaan akhlak, wasamah, tidak tinggi diri. Tinggi diri maknanya tinggi budi pekerti. Laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghina nafsi, tidaklah kaya itu adalah kaya harta benda, tetapi kaya itu adalah kaya jiwa. At-targhiba bil qana'ati wal isti'fafi, yakni targhib, memberi galakan supaya bersifat qana'ah dan bersikap kaya jiwa dia. Tunalu makarimul akhlaqi wa ma'ali sifati bis sabri, dicapai kemuliaan akhlak dan ketinggian sifat jiwa itu bis sabri, dengan sifat sabar. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala, ini kita sambung esok nanti. Jadi setakat itu dah dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.